માં રેલવે ટ્રેક તૈયાર કરવામાં આવ્યો અને આ રેલવે ટ્રેકને ટૂંક જ સમયમાં શરૂ કરવામાં આવશે। દરેક 1 કિલોમીટર પર જીઆરપીનો જવાન તૈનાત કરાયો છે। સુરક્ષાને લઈને કડકડતી ઠંડીમાં પણ જવાન તૈનાત રહેશે। ટૂંક જ સમયમાં લોકો વૈષ્ણોદેવી અને અમરનાથ સુધી ટ્રેન મારફતે જઈ શકશે। रेलवे माटे ऐतिहासिक क्षण कही शकाय, कारण के कश्मीर थी उधमपुर वच्चेनो जे रेलवे ट्रेक छे ते तैयार थई रह्यो छे। अपनी साथे रेलवे ना अधिकारी जोड़ाया छे। जी सर, रेलवे के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगी। जी, ये रेलवे के लिए ही नहीं, पूरे भारत के लिए, स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक क्षण होगा। स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा ये अध्याय, ये शब्द, जब कश्मीर से पूरे भारत की रेल कनेक्टिविटी हो जाएगी। अभी फिलहाल जो ये रेलवे प्रोजेक्ट है कश्मीर का, जो USBRL प्रोजेक्ट है, ये बारामूला से संगलदान स्टेशन तक सर्विस दी जा रही है। संगलदान से कटरा तक की सर्विस आने वाले भविष्य में जल्दी, निकट भविष्य में चालू हो जाएंगी। अभी CRS इंस्पेक्शन होना है, कमिश्नर रेलवे सेफ्टी का इंस्पेक्शन होना है। इंस्पेक्शन होने के बाद उनके जो ऑब्जर्वेशन होते हैं, जो सुझाव होते हैं, जो सुधारात्मक उपाय वो बताते हैं, या जो इम्प्रूवमेंट मेजर वो हमें बताते हैं, सजेस्ट करते हैं, वो इम्प्रूवमेंट करने के बाद उन्हें उनके ऑब्जर्वेशन को कंप्लायंस करने के बाद हम इस स्थिति में होंगे कि ट्रेन चला सकें। तो अभी थोड़ा समय है, लेकिन उम्मीद है कि ये शीघ्र ही, मुझे ऐसा विश्वास है कि शीघ्र ही पूरे भारत से उधमपुर जब जुड़ जाएगा, ये USBRL जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो पूरे भारत से, संपूर्ण भारत से कश्मीर वैली की कनेक्टिविटी हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, तो रेल सेवा के माध्यम से भी ये कथन एक बार फिर से पुष्ट हो जाएगा। सर, सुरक्षा की बात की जाए तो हर एक 1-1 किलोमीटर पे GRP का एक गार्ड खड़ा है, क्या कारण? देखिए, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 1-1 किलोमीटर पर तो GRP के जवान तैनात रहते हैं, जो प्रत्येक ट्रेन का फोटो वीडियो बनाकर अपने ग्रुप्स में शेयर करते हैं, कंट्रोल रूम को सूचित करते हैं कि अमुक ट्रेन मेरे यहाँ से, मेरे किलोमीटर से सेफली निकल गई है। इसके अलावा पूरे ट्रैक की सुरक्षा GRP करती है और एक बहुत चैलेंजिंग काम होता है। अब तो स्थितियां बहुत बेहतर हैं पहले से, लेकिन एक समय ऐसा था कि यहाँ कुछ हादसे होते थे। कुछ वर्षों पहले, 6-8 वर्ष पहले करीब, सोपोर स्टेशन है, उसको उग्र भीड़ द्वारा जला दिया गया था। कई जगहों पर पहले अटैक्स भी हुए थे। 2017-18 के पहले की बात है, ये 17-18 के पहले की बात है। अभी 4-5 साल से बहुत शांति है, लेकिन तब भी इस लाइन में सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे बड़ा इश्यू है, सबसे बड़ा विषय है। तो प्रत्येक किलोमीटर पे GRP के जवान तैनात रहते हैं और साथ ही साथ पूरे ट्रैक की सुरक्षा भी GRP के द्वारा होती है। इसमें हमें आम लोगों का भी पूरा सहयोग मिलता है, क्योंकि ये ट्रेन सर्विस घाटी के लोगों में बहुत पॉपुलर है। आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, इन लोगों के लिए कम दर पर, तेज स्पीड पर अच्छी ऑल वेदर सुविधा उपलब्ध होती है रेल के द्वारा ही। तो इसको, सर्विस को चलाने में GRP का, हमारे RPF का और आम लोगों का, आम यात्रियों का भी पूरा सहयोग मिलता है। तो लोकोनी सुरक्षा माटे GRP ना जे जवान छे ते दरेक किलोमीटर ऊपर उभा छे। जेवी ट्रेन पास थाय तो तेवो जे विडियो छे तो बनाववामां आवे छे अने ग्रुपमां शेर करवामां आवे छे। कैमरामेन विजय बेसाणे साथे चेतन पटेल, जी मीडिया, श्रीनगर। तो आ तरफ जम्मू काश्मीरનું સદુરા રેલવે સ્ટેશન બરફની ચાદરમાં ઢંકાઈ ચૂક્યું છે। રેલવે ટ્રેક પર બરફની ચાદર જોવા મળી। સ્ટેશન પર અડધો ફૂટ સુધી બરફના થર જોવા મળ્યા છે। ટ્રેન વ્યવહાર ફરીથી કાર્યરત થયો છે। काश्मीर थी कन्याकुमारी वच्चे रेलवे ट्रेक शुरू थई गयो छे अने टूंक समयमां जे सहेलाणीओ छे ते वैष्णोदेवी अने अमरनाथ सुधी रेलवे मार्फते जई शकशे। आप सीधा दृश्यो जोई शको छो। जी24 कलाकनी टीम आवी पहोंची छे सदुरा रेलवे स्टेशन पर। जे रीते अहीं हिमवर्षा जोवा मळी हती, त्यारबाद आखे आखुं जे रेलवे स्टेशन छे ते बरफनी चादरमां जोवा मळी रह्युं छे। जे रेलवे स्टेशन छे ते रेलवे स्टेशन पर अर्धो फूट जेटला जे बरफना जे लेयर छे ते अहीं જોવા મળી રહ્યા છે। જે રીતે હિમવર્ષા થઈ હતી, ત્યારબાદ ટ્રેન વ્યવહાર અહીં બંધ કરી દેવામાં આવ્યો હતો। સાથોસાથ વાત કરીએ તો ખાસ કરીને જે ફ્લાઇટો છે તે ફ્લાઇટો પણ કેન્સલ કરી દેવામાં આવી હતી। હાલ તો હાડ થીજવતી જે ઠંડી છે તે ઠંડી અહીં પડી રહી છે। માઇનસમાં જે ટેમ્પરેચર છે તે ટેમ્પરેચર ચાલી રહ્યું છે। લોકોની યાતાયાતમાં મુશ્કેલી પડી રહી છે। જોકે બીજી તરફ આપ જોઈ શકો છો, હાલમાં જે ટ્રેન વ્યવહાર છે તે ધીરે ધીરે શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે। અને મહત્વની વાત છે કે લોકોની सुरक्षा माटे दरेक 1 किलोमीटर पर GRP ना जे जवानों छे ते जवानों अहीं तैनात जोवा मळी रह्या छे। ज्यारे अहींथी
ટ્રેન પસાર થતી હોય છે ત્યારે આ જીઆરપીનો જે જવાન છે તે જવાન દ્વારા વિડીયો બનાવવામાં આવતો હોય છે અને આ વિડીયો તેઓના જે રેલવેના જે ગ્રુપ છે તે ગ્રુપમાં મૂકવામાં આવતો હોય છે, જેને લઈને સ્થાનિક જે તંત્ર છે તે એલર્ટ થઈ જતું હોય છે કે આ ટ્રેન સુરક્ષિત રીતે આ જે રેલવે સ્ટેશન છે ત્યાંથી પસાર થઈ ચૂકી છે, કારણ કે અગાઉ રેલવે ઉપર પથ્થરમારો પણ થઈ ચૂક્યો છે, જેને ધ્યાનમાં રાખીને જે સુરક્ષા છે તે સુરક્ષા અહીં કડક બનાવવામાં આવી છે। હું બીજી તરફ આપને દ્રશ્યો બતાવવા માંગીશ। સુંદર જે તસવીરો છે તે તસવીરો આપના સુધી અહીં પહોંચાડવામાં આવી રહી છે। હાલમાં જે લોકો છે, જે સહેલાણીઓ છે તે અહીં ગુલમર્ગ અને જમ્મુ કાશ્મીર ખાતે ફરવા માટે આવી રહ્યા છે, હિમવર્ષાની મજા માણવા માટે આવી રહ્યા છે અને બીજી તરફ આપ જોઈ શકો છો જે રીતે અહીં હિમવર્ષા થઈ છે ત્યારબાદ જે સ્ટેશન છે દૂર દૂર સુધી બરફની જે ચાદર છે તે ચાદર અહીં જોવા મળી રહી છે અને સહેલાણીઓ અને જે સ્થાનિક લોકો છે તેમાં ખુશીનો જે માહોલ છે તે માહોલ અહીં જોવા મળી રહ્યો છે। કેમેરામેન વિજય બેસાડે સાથે ચેતન પટેલ, ઝી મીડિયા, જમ્મુ કાશ્મીર। તો કાશ્મીરમાં હિમવર્ષા વચ્ચે જનજીવન પણ ખોરવાયું છે। રેલવે સ્ટેશન પર પાટા પર બરફની ચાદર છવાઈ છે। હિમવર્ષાને કારણે રેલ વ્યવહાર પર પણ અસર થઈ હતી। આજથી રેલ વ્યવહાર ફરી શરૂ કરવામાં આવ્યો છે। રેલ વ્યવહાર શરૂ થતાં સહેલાણીઓએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે। સતત બરફવર્ષાને કારણે સહેલાણીઓ ફસાઈ ગયા હતા, જો કે હવે રસ્તાઓ ખુલતા અને રેલ વ્યવહાર શરૂ થતાં લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો। કાશ્મીરમાં જે રીતે હિમવર્ષા ચાલી રહી છે જેને કારણે જનજીવન ખોરવાયું છે। ખાસ કરીને ઝી મીડિયાની જે ટીમ છે તે ટીમ હાલ શ્રીનગર રેલવે સ્ટેશન ખાતે આવી પહોંચી છે। આપ સીધા દ્રશ્યો જોઈ શકો છો। અહીં રેલવે સ્ટેશનની જે પટરીઓ છે તે પટરીઓ પર પણ વ્હાઇટ જે બરફની જે ચાદર છે તે ચાદર હાલ જોવા મળી રહી છે। સૌથી વધુ હાલાકી જે મુસાફરો અને જે સહેલાણીઓ છે તેને પડી રહી છે, કારણ કે જે રીતે સ્નોફોલ પડ્યો હતો ત્યારબાદ જમ્મુ કાશ્મીરના વિવિધ જે માર્ગો છે તે બંધ કરવાની નોબત આવી હતી। આ સાથોસાથ જે વિવિધ જે ફ્લાઇટ અને ટ્રેન વ્યવહારને પણ અસર થઈ હતી। ફ્લાઇટ અને જે ટ્રેન છે તે રદ કરવાની નોબત આવી હતી। આથી તમામ જે ફ્લાઇટ અને જે ટ્રેન છે તે ટ્રેન ઓપરેટ કરવામાં આવી રહી છે, જેને કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક જે સહેલાણીઓ છે તે સહેલાણીઓએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે। બીજી તરફ હું આપને દ્રશ્યો બતાવવા માંગીશ। જે રીતે આપ તસવીર જોઈ શકો છો, શ્રીનગર ખાતે હાલ માઇનસમાં જે ટેમ્પરેચર છે તે ચાલી રહ્યું છે, જ્યાં અને ત્યાં બરફની જે વ્હાઇટ જે ચાદર છે તે જોવા મળી રહી છે। બીજી તરફ ગુલમર્ગની વાત કરીએ તો ગુલમર્ગમાં પણ સૌથી વધુ સ્નોફોલ જોવા મળ્યો હતો, જેને કારણે જે કેટલાક જે સહેલાણીઓ છે તે સહેલાણીઓ ફસાયા હતા, પરંતુ જે સ્થાનિક જે તંત્ર છે તેને તાબડતોબ જે બરફ છે તે બરફ રસ્તા પરથી હટાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી। પ્રશાસન દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે જે વિવિધ જે માર્ગો છે તે માર્ગો ખોલી દેવામાં આવ્યા હતા અને હાલ આપ દ્રશ્યો જોઈ શકો છો। શ્રીનગર રેલવે સ્ટેશન ખાતે જે મુસાફરો છે તે મુસાફરો આવી પહોંચ્યા છે અને પોતાની જે ટ્રેન છે તે ટ્રેનની અહીં રાહ જોઈ રહ્યા છે। સાથોસાથ ઝી મીડિયાની ટીમ પણ શ્રીનગર ખાતે આવી પહોંચી હતી અને વિવિધ જે પાસાઓ છે તે આપણા સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે। સૌથી વધુ જે ઠંડુ જે ટેમ્પરેચર છે તે અહીં નોંધાઈ રહ્યું છે અને ક્યાંક ક્યાંક જે સહેલાણીઓ છે તે સહેલાણીઓ આ જે સ્નોફોલ છે તે સ્નોફોલની મજા માણી રહી છે। જે રીતે સ્નોફોલ થયા હતા ત્યારબાદ ખાસ કરીને જે ઠંડીનું જે પ્રમાણ છે તે ઠંડીનું પ્રમાણ સૌથી વધુ અહીં જોવા મળ્યું હતું। ઠંડીના કારણે લોકો હાલ જે હોટલ છે તે હોટલમાં રોકાવા માટે મજબૂર બની રહ્યા છે। કેમેરામેન વિજય વેસાણી સાથે ચેતન પટેલ, ઝી મીડિયા, સુરત। તો આ હતા અત્યાર સુધીના તમામ ખાસ સમાચાર। વધુ સમાચાર વિસ્તાર